네, 안녕하십니까. 12월 30일자 뉴욕타임스에서 두 번째 뉴스를 해보겠습니다. Trump affirms bond with Netanyahu and says US will back new Iran strikes. 이런 기사인데요. 이것도 아침에 비스무리한 거 아침에 했기 때문에 지금 저녁에 복습이 되겠습니다. 그래서 어려운 게 없겠죠. Trump affirms, affirm, 확인한다 이 말인데 bond with Netanyahu의 유대관계를 확인한다. 그리고 말한다. US is back new Iran strikes. 가정법으로요. 만약에 이스라엘이 이란을 공격한다면 지원해 주겠다는 거죠. 미국이 지원해 주겠다, 서포트 하겠다는 겁니다. 새로운 이란의 공격 지난 6월에 있었을 겁니다. 그때 이어서 새로운 이란에 대한 공격을 미국이 지원해 주겠다. The American and Israeli leaders showed 양국 지도자들이 보여주었습니다. Few signs of disagreement. disagreement의 사인을 거의 보여주지 않았어요. 의견 불일치의 징후들을 거의 보여준 게 없어요. After meeting in Florida, 플로리다에서 미팅을 한 후에 기자회견에서 보니까 disagreement의 그런 사인들이 거의 없더라고. 거의 없어요. 거의 없는. Giving no public indication, 어떠한 공개적인 그런 시사도 하지 않았습니다. Of their 무엇에 관한 their growing strength, 그들의 점점 더 커지는 그 strength는 스트레스나 마찬가지죠. 그들의 점점 더 커지는 긴장 관계예요. 양국 지도자들 사이에 점점 커지는 growing, 점점 더 커지는 그런 공개적인 시사를 전혀 하지 않았습니다. Over Gaza, 시리아 and other issues, 가자와 시리아 그 다음에 기타 이슈들을 둘러싸고 그 다음에 비디오가 있는데 1분 15초짜리를 들어보겠습니다. 본문으로 가가지고 일로 들어가서 비디오를 플레이를 해볼 텐데 1분 19초짜리인가 보네요. 광고가 있네요. 그래서 skip ad 하고 처음부터요. President Trump has broken so many conventions to the surprise of people, and then they figure out, oh, well, maybe he was right after all. So we decided to break a convention or create a new one. And that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years we've never awarded it to a non-Israeli. And we're going to award it this year to President Trump. This was announced formally over lunch by our Minister of Education, who is responsible for the Israel Prize. Is going to be awarded to President Donald J. Trump, who has tremendous contributions to Israel and the Jewish people. 거기까지입니다. 트럼프 대통령이 워낙 상 받는 것을 좋아해서 얼마 전에 이제 FIFA에서 피스 프라이즈를 받더니 이제 이스라엘에서 또 전례 없이 또 이스라엘 프라이즈라는 것을 또 받게 되네요. President Trump 이 비디오를 요약한 게요. President Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu Israel presented a united front. 제시했다 이 말이죠. 제시했다 united front. 통일된 그런 통일된 입장을 제시했다 이 말이죠. On Monday 월요일에 papering over 무엇을 종이로 덮는 거니까 요번에도 나왔지만 papering over 무엇을 덮는 거니까 무엇을 그냥 잠시로 덮는 건 뭐라고 그랬죠? 우리말로. 이번에 생각이 났었는데 또 잊어먹었네. paper over the differences 그들의 의견 차이를 잠깐 덮어놓는 겁니다. on 무엇에 관한 의견 차이냐면 how to carry out the Gaza peace plan 어떤 식으로 가자 평화안을 수행할 것인지 while 반면에 또는 한편 heaping praise 뭐뭐 하면서 heaping praise heap은 쌓아올리답니다. heaping praise on 하면 서로에게 칭찬을 계속 퍼붓는 걸 말이에요. 쌍방이 서로에게 칭찬을 퍼부으면서 그들의 의견 차이를 paper over 했다는 겁니다. 그것을 잠깐 미봉한 거예요. 잠깐 덮어놓았다는 거죠.
President Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel presented a united front, 비슷하죠? 제시했다 통일된 입장을 on Monday. Papering over 미봉하면서 그들의 의견 차이를 on 이슈가 뭐냐면 how to carry out the Gaza peace plan, 어떤 식으로 가자 평화안을 수행할 것인지 while heaping 뭐하면서 그러니까 papering over 미봉하면서 그 다음에 뭐하면서 heaping praise on each other 서로에 대한 칭찬을 늘어놓으면서 의견 차이를 미봉했다. 그죠? The two leaders who met over a multi-course lunch, 그 여러 코스로 구성된 런치요. 그러니까 아마 한 8개라든가 한 10개짜리 10개 그 코스로 구성된 이런 아주 정찬을 먹으면서 만났는데요. 멀티코스 런치를 먹으면서 만났는데 inside the dining room 말을 하고 해 다이닝룸 안에서 근데 두 지도자가 만났는데 inside the dining room 말을 하고 Mr. Trump's private club 그 다음에 말을 하고가 뭐니? 설명 들어갑니다. 동경문서는 말라고 해. Mr. Trump private club in front of Mr. Trump의 private club인데요. 그게 말라고인데 여기에서 두 지도자가 그래서 이게 주어고 그 다음에 동사가 shared few details 거의요 세부 사항을 거의 공유하지 않았다는 거예요. 세부 사항을 거의 말하지 않았다 이 말인데 few 하니까 부정으로요. 거의 무엇에 관한 세부 사항을 공유하지 않았다. On the substance of the talks, 그들 회담의 substance, 내용이요. 내용, 알맹이라 이 말이죠. 알맹이에 대해서 세부사항을 거의 말하자면 공유하지 않았다는 말은 공개하지 않았다 이 말하고 똑같습니다. 또는 how they plan to resolve the many outstanding, 어떻게 resolve는 solve하고 똑같습니다. 어떤 식으로 그들이 해결할 계획이니 the many outstanding issues, 그 많은 그 미결의 해결되지 않은 채 남아있는 이슈들을 between them, 그들 사이에 많은 그런 미결 이슈들을 어떤 식으로 다룰 것이냐 해결할 것이냐에 대한 그런 것에 대한 substance를 내용을 알맹이의 그 추가사 구체적인 상황을 공유하지 않았다 이 말이죠. Nor did they shed light on, nor did they 하면 그들이 또 무엇도 안 했다는 겁니다. 또는 무엇도 안 했다. no가 부정사, 네거티브이기 때문에 그 다음에 주어 동사가 아니고 동사 주어입니다. 그래서 동사 주어 이렇게 된 거죠. 동사 주어. 그래서 shed light on이 shed light가 이거 shed light는 어디에 빛을 비추다입니다. shed가 동사예요. 어디에다 빛을 비추다. 아주 멋진 표현입니다. 어디에다 빛을 비추다니까 무엇을 부각시키다. 이 말이에요. 그들이 또한 무엇을 부각시키지도 않았습니다. 무엇에 대해서 이야기도 안 했다 이 말이에요. 거기에 빛을 비추다니까. How Mr. Trump's Gaza plan is to advance into. 트럼프의 가자 플랜이 east가 조동사지요. east가 조동사. 그 다음에 advance가 본동사입니다. 이거 영어를 자신 있게 하려면 철저하게 분석해서 하나하나 모르는 구석이 없이 확실하게 하셔야 돼요. 그래서 is to advance 하면 조동사 본동사 is to는 예정 계획을 나타냅니다. 트럼프의 가자 플랜이 어떤 식으로 is to advance 진행될 것이냐 이겁니다. 진행될 예정인지에 관해서 into 어느 안으로 into next phase 다음 단계 안으로 어떻게 진행될 것인지에 관해서 빛을 비추지도 않았다는 겁니다. 그것에 대해서 언급도 안 했어요. In which 이 새로운 단계에서는 이 말이잖아요. 새로운 단계에서는 하마스 is supposed to disarm. 하마스가 무장 해제를 하도록 되어 있어요. 그 계약에 의하면 합의서에 의하면 제2단계에서 무장 해제를 하도록 되어 있습니다. 다음에 이스라엘은 뭐 해야 되니? 그에 대한 반대급부가 있어야 되잖아요. 이스라엘에서 supposed to pull back 철수하도록 되어 있어요. Therefore 그들의 군대를 그리고 other countries 다른 나라들은 뭐하니? 구경만 할래? supposed to commit troops 군인들을 약속하도록 되어 있어요. 군인들을 보낸다 이 말이죠. 전 International Stabilization Force라고 말하는 국제 안정군에게 군인들을 보내도록 되어 있습니다. But Mr. Trump did make 그러나 트럼프는 did make이 뭔데? made를 강조해서 과거 동사를 강조해서 did make 했습니다. 강조하면 어떻게 되니? 진짜로 했다는 겁니다. 트럼프가요 진짜로 at least one commitment 최소한 한 가지 약속을 진짜로 했다는 거예요. He said 뭐라고 그랬냐면 the United States would back Israeli strikes 미국이 이스라엘의 공격을 이란에 대한 공격을 지지하겠다. 만약에 의디가 가정법입니다. 그래서 if 절에서는 과거가 나와야 돼요. if 이란 continue 이렇게 해서 과거가 나왔습니다. 이 과거를 과거로 해석하면 안 되지. 지금 직설법이 아니에요.
직설법은 우리가 살아있는 거고 가정법은 죽어있는 거. 우리 죽은 세 이후에 저승에서의 이야기입니다. 만약에 이란이 계속한다면 continue with 무엇을 계속하느냐면 ballistic missile and nuclear weapon program 탄도미사일 그 다음에 nuclear weapon 프로그램을 계속한다면 이게 조건이에요. 계속한다면 미국은 지원하겠다 이겁니다. 미국 이스라엘의 공격을 이란의 공격을 지원해 주겠다. The president said 그리고 트럼프가 뭐라고 그러냐면 he has heard 자기가 들었다는 겁니다. Iran is behaving badly. 이란이 형편없게 행동을 하고 있다는 겁니다. 아주 나쁘게 행동하고 있다. And looking to restart its nuclear program. look 다음에 이렇게 투부정사하면 look은 보다가 아니고 고려하다죠. 이란이 고려 중이라는 이야기예요. restart its nuclear program. 자신의 누클레어 프로그램을 다시 시작할 것을 고려 중이다라고 내가 들었다는 겁니다. 트럼프가요. But he declined to provide additional detail. 그런데 기자들이 물었어요. 그랬더니 거절했습니다. 제공하는 것을 추가적인 세부사항을 제공하는 것을 거절했습니다. For Mr. Trump한테는 the meeting was an opportunity. 이번 미팅이 기회였네. Take another victory lap. 또 하나의 그 승리 victory lap입니다. victory lap은 우리가요. 우리 한국팀이 이기고 나서 국기를 어깨에다 두르고 한 바퀴 돌지요. 기분 좋으면 또 한 바퀴 돌아. 그래서 또 한 번에 이런 빅토리 랩을 할 수 있는 그런 기회였다 이겁니다. 또 한 번에 승리를 만끽할 수 있는 승리를 만끽하는 그런 기회였다는 거죠. For orchestrating 무엇에 대해서 트럼프가 승리했는데 orchestrating 조직하는 거죠. orchestrating 하면 designing, directing 감독하고 영화 같은 건 감독하고 orchestra 하면 지휘하는 거고 conducting 지휘하는 겁니다. The Gaza Peace Plan을 가자 평화안을 조직한 것에 대한 그런 승리를 구가하는 거예요. However tenuous it may be 양보절입니다. tenuous 불안한 unstable 불안해요. 흔들흔들합니다. 이 가자 플랜이 아무리 흔들흔들한다 할지라도 그래서 양보절이에요. 아무리 그것이 however 그러니까 no matter how하고 똑같아요. no matter how tenuous it may be 이 플랜이 지금 현재 얼마나 흔들린다 한다 할지라도 아무리 불안정한다 할지라도 he repeatedly overstated it 그가 반복적으로 그것을 요즘 과장했습니다. overstated 하니까 이거 과장한 거죠. 과장했다. as peace in the Middle East 중동에서의 평화로 그 peace 플랜을 중동에서의 평화라고 좀 과장해서 진술을 여러 번 했습니다. 다음에 and Mr. Netanyahu departed with fresh footage of Mr. Trump. Mr. Trump가 departed 떠났다 이 말인데 with fresh 이거요 신선한 영상, 새로운 영상을 가지고 Mr. Trump가 loading him, load는 칭찬하다. Mr. Trump가 자기를 칭찬하는 그런 영상을 가지고 as Israel's savior, 이스라엘의 구원자로 아까 비디오에서 봤지만 트럼프가 네타냐후를 이스라엘의 구원자, savior, 구원자로 칭찬하는 그런 새로운 영상을 가지고 Mr. Departed 이거 모르겠어요. Departed 떠났다 이 말인데 이게 무슨 말이에요 지금요? Departed with라는 표현이 있네요. 무엇을 가지고 떠나다 하니까 which will no doubt prove 어쩌고저쩌고인데 하여튼 이거 뒤에 읽어봐가지고 짐작하면 안 되죠. 바로 여기서 아느냐 모르느냐를 결판 내야 되겠죠. 네타냐후가 departed with fresh footage 이거 모르겠네요. 이런 표현이 있네요. 떠나다인데 departed with fresh footage 요까지 한번 해보겠습니다. 그러면 ChatGPT가 뭐라고 그러는지 지금 이렇게 되어 있죠. departed with fresh footage라고 되어 있어요. 하여튼 그래서 거기 보면 departed with fresh footage of 이렇게 되어 있는데 그래서 footage of 이것은요. 그래서 이것은 참고로 그냥 괄호 안에 넣어야 되겠어요. 안 그러면 fresh footage가 어쩌고 이거 한참 설명할 테니까 이건 아는 거고 departed with something이 뭐냐 이거죠. 이렇게 물어보면요. departed with 이랬을 때 departed with가 뭐냐 하면 departed with fresh footage of is grammatical but is idiomatic depends heavily on context. 무슨 뜻이냐면 someone leaves a place carrying on possessing something.
무엇을 가지고 떠났다니까요. 무엇을 받았다 이 말하고 비슷하네요. 무엇을 받았다. Departed with fresh footage is understandable, but 이해는 되지만 but can sound formal or slightly old-fashioned. 좀 옛날식 같다요. 무엇을 가지고 떠났다라는 말은 무엇을 받았다 이 말인 것 같아요. 그래서 obtained or secured 이 말이요. left with가 무엇을 취득했다, secured 확보했다, 무엇을 확보했다, 얻었다 이 말이요. 그 말입니다. 좀 구식 표현이네요. 무엇을 가지고 떠났다는 말은 무엇을 새로운 영상을 뭐 확보했다, secure. departed with를 아까 secure라고 했는데 무엇을 확보하다라고 하는 게 더 아주 직설적인 이야기다. 무엇을 받았다, 무엇을 확보했다, 새로운 영상을 내다냐 확보했다. 트럼프가 뭐뭐 하는 영상. 그래가지고 그게 무슨 말이냐면 이 영상을 확보했으니까 이제 이스라엘로 돌아가지 맨날 틀겠죠. 트럼프가 나를 이렇게 이뻐한단다 하고요. 다음에 which will no doubt prove 그것이 의심의 여지 없이 no doubt이 부사입니다. 의심의 여지 없이 증명해 줄 겁니다. useful. prove 뒤에 형용사가 나면 prove는 불완전 자동사로 무엇임이 입증되는 겁니다. 이 which가요. which의 선행사는 이것으로 봐야 되겠어요. 영상. 이 영상이 useful, 유익한 것임이 틀림없이 입증될 거다 이겁니다. 이 영상이 유익한 거예요. 그래서 이 useful을 우리가 주격보호라고 그러죠. 주격보호입니다. useful이 이 영상이 유익한 것이 입증될 겁니다. In the Israeli leaders' re-election campaign, 네타냐후의 재선 캠페인에서 유익한 것이 입증되어질 거다. 그 말이네요. You needed a very special man. 당신은 필요로 했다. 매우 특별한 사람이 뭐뭐 하는 것을 필요로 했다. To really carry through and really help Israel. 정말로 carry through 그리고 정말로 help Israel through this horrible jam. 이 어려운 잼은 난관이라고 그래야 되죠. 이 어려운 끔찍한 이 난관을 이스라엘이 통과하도록 도와주는 거예요. 정말로 도와주는 거. 그래서 carry through 했다가 조금 보완해서 그 다음에 자세하게 이렇게 말했다라고 봐야 돼요. 네타냐후가 MIT에서 공부했기 때문에 네이티브 스피커하고 거의 똑같이 영어를 자주 잘하는데 누구든지 하여튼 네이티브 스피커라도 제가 말하다 보면 좀 실수가 있죠. 좀 완전하지 못하는데 그래서 really carry through 하다가 really help Israel through this horrible jam. 그래서 말하고 싶은 걸 뭐냐면 당신이 정말로 필요로 했다는 겁니다. 매우 특별한 남자가 뭐 해주는 것을 정말로 이스라엘이 이 끔찍한 난관을 통과하도록 도와줄 수 있는 특별한 남자를 필요로 했는데 Mr. Trump said of Mr. Netanyahu. Mr. 트럼프가 네타냐후에 대해서 그렇게 이야기를 했어요. The tone was a shift. 이런 어조라는 게 있죠. 전반적인 분위기 말이에요. 이런 대화의 이런 이야기들의 전반적인 분위기가 was a shift. 변화였다는 겁니다. 변화, change였어요. From Mr. Trump's recent posture. 트럼프의 최근의 입장과 좀 달라진 것이었습니다. As he's shown, 트럼프가 그동안에 무엇을 보여줬냐면 more willing, 더 많은 의향을 in recent months, 최근 몇 달 동안에 to voice his frustration, 자신의 좌절감을 표현할 더 많은 의향을 보여준 겁니다. 트럼프가요, 자신의 좌절감, with Mr. Netanyahu에 대해서요, 좌절감, 기탄 없이 표현해야 되겠다는 겁니다. 최근에요. 그리고 and the ways, 그리고 두 번째로는 어떤 방식들에 대해서 불만이 있어요. 방식에 대해서. and the ways in which라는 것은 that이라는 방법부사 대신에 방법 관계부사 대신에 in which 전치사와 대명사로 나타낸 거죠. 관계대명사로. in which는 that 그런 방식으로 하는 말입니다. 어떤 방식에 대해서 트럼프가 좌절감을 표현하느냐면 in which he's delayed. 이거 네타냐후가 지연시킨 언더컷은 방해해버리는 겁니다. 밑에서부터 잘라버리는 거 방해하는 미스터 트럼프의 effort, 미스터 트럼프의 노력을 지연시키거나 아니면 방해한 그런 방식에 대해서 이게 두 번째 방식에 대해서 불만을 토로해야 되겠다라고 최근에 느낀 거다 이거죠. 근데 그거하고 좀 벗어난 겁니다. 어떤 트럼프의 노력이냐면 advance his plans, 자신의 계획을 밀어붙이는 건데요. For a post-conflict Gaza, 그러니까 분쟁 이후의 가자를 위한 중동의 리비에라를 만들어내기 위한 가자에다가 만들겠다는 거죠. 멋진 하나의 휴양지를 만들어내겠다는 그의 계획을 추진하기 위한 트럼프의 노력을. On Monday, 월요일에 there was no sign of friction, 이 충돌 또는 마찰이 되겠죠. 마찰의 징후가 전혀 없었습니다.
Though 그러나 the president said at one point 한 시점에 트럼프가 뭐라고 그랬냐면 Mr. Netanyahu could be difficult. Mr. Netanyahu가 상당히 어려운 사람일 수도 있다 라고 이야기는 했습니다. I'm not concerned about anything. 나는 아무 것에 대해서 걱정하는 게 없어요. That Israel is doing. 지금 현재 이스라엘이 하고 있는 아무 것에 대해서 걱정하는 게 없습니다. Trump and Netanyahu mostly sidestep questions. 대부분 질문들을 비껴갔어요. 질문들에 대해서 sidestep. 정식으로 대답을 안 한 겁니다. 직접적으로 대답을 안 했습니다. 무엇에 관한 the next steps of the Gaza peace plan. 가자 피스 평화 플랜의 다음 단계들에 대한 질문에 대해서는 답을 회피했어요. 대부분 회피했다 이 말이죠. On the West Bank, 웨스트뱅크에 관해서는 where 웨스트뱅크에서 Netanyahu faces pressure. 네타냐후 총리가 지금 압박에 직면했습니다. From his base, 자신의 지지층으로부터 자신의 지지층. 웨스트뱅크에 있는 자신의 지지층은요, 세틀러스입니다. 정착민들이요. 정착민들로부터 압박을 받고 있는데 뭐 하도록 to annex more territory. 더 많은 영토를 합병하시오. 네타냐후 아저씨, 당신 쫄았니? 합병을 해. 웨스트뱅크에 있는 거 웨스트뱅크요. 불법 지금 점유하고 있지만 이스라엘 땅으로 그냥 합병을 해버리라니까 이렇게 정착민들은 요구를 하고 있어요. 그리고 United States has made clear. 다음에 미국은 입장을 분명히 했습니다. It opposes that. 그 아이디어에 반대일세. 미국은요 그 아이디어에 반대다. 웨스트뱅크 돌려줘야지. 조르단한테 돌려주든가. 1967년 전쟁에서 빼앗은 땅인데 조르단강의 서한 말이에요. 서한 조르단에 넘겨주든가 아니면은 대신에 팔레스타인 사람들한테 팔레스티니안 스테이트 국가를 만들도록 해주든가. 왜 그걸 정착민 통해가지고 니네들이 잡아먹으려고 그러냐 영토를요. 그런데 미스터 트럼프 acknowledged. 그런데 미스터 트럼프가 인정했습니다. The two leaders didn't agree 100% on the issue. 이 이슈에 대해서 100% 동의하지는 않는다 라는 점을 인정했습니다. 인정. 다음에 but when asked about the nature of the disagreement, 이 의견 불일치의 성격에 관해서 질문을 받았을 때 대통령이 트럼프가 declined to elaborate. 레이버입니다. 레이버 뭡니까? 노동이잖아요. 노동이 들어가니까 elaborate 동사에서 나왔기 때문에 공들여서 설명하답니다. 공들여 설명하기를 거절했습니다. 추가로 설명하는 걸 거절했어요. Well, I don't want to do that. 난 그거 하기 싫은데 He said before adding 다음과 같이 그 다음에 다음과 같이 말했어요. But he will do the right thing. 그러나 네타냐후는 어차피 올바른 일을 할 거다. 일을 제대로 처리할 겁니다. On the possibility that Turkey could play a role, 터키가 역할을 할 수도 있을 그 가능성에 관해서 in a post-war Gaza, 이거 전후 가자에서 터키가 역할을 할 수 있다라는 그런 가능성에 관해서 which Israel staunchly opposes. 그것을 which의 선행사를 쓰세요 하면 주절 전체라고 쓰면 되겠죠. 터키가 이런 역할을 하는 거 그것을 이스라엘이 강력하게 반대하고 있습니다. 그런데 Mr. Trump praised the leaders of both countries. 트럼프가 양국 지도자 모두를 칭찬했습니다. 그러니까 이스라엘과 터키 양국 지도자들을 칭찬하고 who have a bitter relationship. 그런데 두 사람이 무엇을 가지고 있냐 관계를 가지고 있는데 bitter 아주 씁쓸한 그러니까 꽤 적대적인 네타냐후하고 그 다음에 터키 대통령이 누굽니까? 에르도안 대통령하고 관계가 이거 bitter 씁쓸한 관계다 이거죠. I'm with him all the way. 나는 그를 항상 지지한다 이 말이죠. He said of President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. 트럼프가 터키 대통령 에르도안에 대해서 그렇게 말을 했습니다. I'm with Bibi all the way. 나는 또 비비 네타냐후죠. 네타냐후와 항상 같이 의견을 같이 한다. Nothing is going to happen. 어떤 일도 발생하지 않을 거다. 터키가 가자에 와서 활동해도 아무 일도 발생하지 않을 거다. 전혀 그것이 아니죠. 이스라엘이 터키하고 같이 공존하지 못합니다. 서로 서로 히제모니를 구사하려는 그런 국가들인데 중동에 서로 내가 왕이다 하는 국가들 둘이가 가자 지구에 와가지고 부딪혀서 살 수가 없어요. 아예 터키가 안 들어오는 게 낫겠죠. Mr. Trump also praised the new leader of Syria. 트럼프가 또한 시리아의 새로운 지도자를 칭찬했습니다. 아흐메드 알샤라를 칭찬했는데 새로운 대통령이죠. 시리아의 대통령을 and said he was hopeful. 자기는 희망에 차 있다. 트럼프가 희망에 차 있다는 the new leadership 시리아의 새로운 지도자들이 아쇼린 무엇을 불러들일 것이다. 아쇼린 동사 부사입니다. 동사 전사가 아니에요.
이게 동사입니다. ushering이 새로운 무엇을 불러들일 거냐? A better, 더 좋은 관계를 불러들일 거다. between Israel and Syria. 이스라엘과 시리아 사이에 더 좋은 관계를 시리아의 새로운 지도자들이 불러들일 것이라고 희망한다. 이 말이죠. But Israel's military action in Syria, 그런데 이스라엘의 시리아에서의 군사적 행동이 has angered the White House. 백악관을 분노케 했습니다. And some Israel officials do not trust Mr. al-Shara. 그리고 일부 이스라엘 관리들은 Mr. al-Shara를 신뢰하지 않아요. 왜냐? al-Shara는 기본적으로 옛날에 al-Qaeda에 소속되어 있는 그 게릴라 단체, 테러 단체의 지도자다 이거죠. 한때 al-Qaeda, 근데 al-Qaeda하고 손을 끊었지만 내내 약간 그 이슬라미스트 쪽에, 아무래도 이슬람주의자 쪽에 가까운 사람이니까 신뢰하지 않는다 이 말이죠. Mr. Netanyahu said only that, 네타냐후는 다음과 같이만 말했습니다. He wanted to ensure, 보장하기를 원한다는 거죠. The country's border with Syria was safe. 이스라엘의 시리아와의 국경이 was safe, 안전하기를 원한다라고만 말했습니다. 그러니까 양국 사이에 골란 하이츠가 있는데요. 골란 고원이 있습니다. 골란 고원. 이것도 1967년 전쟁에서 시리아로부터 빼앗은 땅이에요. 골란 하이츠, 고원이니까 좀 높은 지대에 있어요. 그래서 전략적으로 아주 좋은데 지금 현재는 이 언덕 위에까지만 점령하고 있다고 67년 그때 점령하고 있다가 이번에 시리아 사태 때문에 야금야금 언덕 밑으로까지 시리아까지 내려가가지고 상당히 영토를 많이 확장해 놨어요. 이스라엘이 불법 점유하는 영토를 더 늘려놨다 이겁니다. 그래가지고는 지금 하는 말이 이스라엘의 시리아와의 국경이 안전하도록 하기를 원한다. 안전하게 보장하기 위해서 영토를 좀 더 차지해가지고 거기다가 말뚝을 박아놓겠다 이 말이죠. 이스라엘의 욕심은 in terms of public appearances, 그런 겉모습의 차원에서, 겉모습이라는 말이죠. 겉모습의 차원에서 그런 측면에서 네타냐후가 가지고 있다, has got입니다. 가지고 있다, what he wanted, 자기가 원하는 것을, 원했던 것을 지금 가지고 있어요. 어떤 got 하면 받았다는 겁니다. 받았다, received, 원했던 것을 받았어요. 즉 a full public embrace, 완전한 공개적인 그런 수용이요. 수용, 포용 from President Trump. 트럼프로부터 공식적으로 완전하게 공개적으로 트럼프로부터 지지를 받았다는 겁니다. To show off, 과시하도록 to Israeli voters. 이스라엘 유권자들에게 과시할 수 있도록 트럼프가요. 그것을 염두에 두고 다음에도 네타냐후가 당선될 수 있도록 트럼프의 이스라엘의 유권자들에게 보여 과시할 수 있도록 임브레이스를, 퍼블릭 임브레이스를 보여준 겁니다. 그 다음에 일란 골든버그, 이 사람은 누구냐면 이 사람은 Chief Policy Officer at J Street이라는 기관에서 정책 총책임자인데 The Center Left Lobbying Group입니다. 중도 좌파의 로비 그룹이에요. 미국에서 활동하는 그룹이겠죠. That promotes a two-state solution. 근데 이 단체는요, two-state solution을 추진하고 있는 단체네요. 이스라엘과 팔레스타인하고 국가 두 개를 만드는 게 좋겠다. 팔레스타인 국가를 만드는 게 좋겠다라는 그런 해결 방법이요. 해결 방법을 추진하는 단체인데, 인도미 중동에서요. Said in a statement, 성명서에서 그렇게 말을 했어요. The substance of the meeting is, 이 미팅의 이번 정상회담의 그 내용이, 알맹이가 is less clear, 덜 분명하다는 것. 겉모습은 뭐 분명한 것 같지만 알맹이는 덜 분명해요. Cracks are beginning to show. 틈새가 지금 나타나기 시작하고 있습니다. 지금 현재요. In 무엇에 있어서 how they approach Turkey, Syria and the West Bank and even the next phase of the war in Gaza. 네 가지 이슈에 대해서요. 네 가지 이슈에 대해서 나타나기 시작하고 있다는 겁니다. 그들이 어떻게 접근하느냐에 대해서, 미국과 이스라엘이 이 네 가지 이슈를 어떻게 접근하느냐에 있어서 cracks, 틈새가 나타나기 시작하고 있다는 것. 첫 번째 이슈는 터키입니다. 다음에 시리아, 다음에 웨스트뱅크, 다음에 네 번째가 even the next phase of the war in Gaza, 그리고 심지어 가자 전쟁의 다음 단계. But what was discussed behind closed doors, 그러나 무엇이 behind closed doors, 마크에서 논의되었는지는 remains unknown, 아직도 안 알려진 채로 남아 있습니다. remains unknown, 안 알려진 채로 남아 있어요. Mr. Netanyahu in his fifth visit with Mr. Trump this year, 금년에만 지금 5번째 트럼프를 방문했는데 seemed to struggle. 트럼프는요, 고전하는 듯이 보였습니다. 고전. 뭐 하느라고? To find new ways, 새로운 방식을 찾아내기 위하느라고, 새로운 방식을 찾느라고 고전하는 듯 보였습니다. 고전하는 듯.
어떤 방식이냐? To say the president was the best friend. 다음과 같이 말하기 위한 새로운 방식이요. 맨날 올 때마다 말했기 때문에 이번에 어떻게 좀 표현을 달리하지? 어떻게 패러프레이즈 할 거냐 이겁니다. 뭐라고 말하고 싶으냐 하면 말하고 싶은 건 항상 똑같아요. 대통령 트럼프가 was the best friend, 최고의 친구요. Israel had ever had in the White House. 이스라엘의 백악관에서 한 번이라도 역대 한 번이라도 가졌던 그 대통령 중에서 최고의 가졌던 대통령이 아니고 친구. 백악관에서 이스라엘이 한 번이라도 가졌던 그냥 미국 대통령 중에 최고의 친구다라는 말을 하기 위한 새로운 방식이요. 그리고 at one point 한 시점에는요. going so far as 이거 모르면 안 되죠. going so far as는요. 뭐뭐 하는 데까지 갔다는 겁니다. 심지어 한 시점에는 going so far as to에 할 만큼 그렇게 멀리 갔다는 겁니다. 그러니까 한 시점에서는 심지어 뭐뭐까지 해야 되나 praise the meal 식사를 칭찬하는 데까지 이르렀는데요. The American leader had just served him. 트럼프 대통령이 금방 자기한테 서브한 네타냐후 총리 이것 좀 맛보세요 하고 접시를 넘겨줬는데 그 밀을 칭찬하는 데까지 이르렀다는 거죠. The Israeli government also bestowed another award on. bestow 알고 있어야 돼요. 이거 영국식 영어에서 많이 쓰는 건데 무엇을 누구한테 하사하다. 주로 왕이 누구한테 하사하다 해서 나온 건데 무엇을 주었다 이 말입니다. 결국은 주다요. 이스라엘 정부가 또한 또 하나의 상을 미스터 트럼프에게 주었어요. 이것은 가장 최근의 상입니다. In a trend of foreign leaders and organizations, 외국의 지도자들하고 외국의 단체들의 어떤 경향에 있어서 또는 추세에 있어서 trying to win over는 환심을 사는 겁니다. 멀리 있는 애의 환심을 사는 게 말이에요. 그래서 이쪽으로 끌어들이는 겁니다. The president with new honors. 트럼프를 새로운 상을 가지고 트럼프의 환심을 사려는 그런 외국 지도자와 외국 단체들 그런 추세에 있어서의 가장 최근의 현상이다 이거죠. 아까 제가 그냥 구조상으로 말했지만 FIFA에서 그 피스 프라이즈 평화상은 그 큰 노벨상을 대신할 수 있는 상을 FIFA에서 트럼프한테 주었죠. 그래서 트럼프가 아주 기분이 찢어졌는데요. At the start of the bilateral meeting, 이 쌍무회담 시작 시점에 이스라엘 에듀케이션 미니스터가 아까 그 비디오에 보았지만 에듀케이션 미니스터가 이 이스라엘 프라이즈를 총괄하는 분이네요. 그래서 이스라엘 문교부 장관이 교육부 장관이 요하프 키시인데 called in 이거 이스라엘 에듀케이션 미니스터 called in to share that 다음 같은 걸 공유하기 위해서 called in 했다. 그래서 그 이스라엘 장관이 called in 했다 to share that 미스터 트럼프 awarded 미스터 트럼프가요. 미스터 트럼프에게 상이 주어질 것이라는 것을 그런 뉴스를 share the news 그런 뉴스를 공유하기 위해서 call in 했다. 그 상은 the prize will be awarded the Israel Prize라는 상이 주어질 것이다 이거죠. 주어질 것이다. 미스터 트럼프에게 이스라엘 프라이즈가 그 뉴스를 공유하기 위해서 콜드인 했다. 이 콜드인이 좀 독특합니다. 콜드인을 검색해 봐야 되겠는데 콜드인 했다. Which is traditionally given. 이 상은 전통적으로 주어지는데 이스라엘의 국민들에게 in various categories 여러 분야에서 of the arts and science 예술과 과학의 여러 분야에서 이스라엘 국민들한테 주어지는 거다 이거죠. 그리고 아까 네타냐후 총리가 말했지만 국외에서 주어져 먹은 한 번도 없다 이거죠. 이스라엘 국내에서만 주어진 상이다 이건데요. 그런데 이 양자 회담의 그 시작 시점에 이스라엘 에듀케이션 미니스터 조시 콜딘 이스라엘의 외무부 장관이 called in to share. 거기가 조금 잘못된 것 같은데요. 여기서 제가 이게 문장 전체가 좀 이상하기 때문에 문장을 갖다 놓고 여기서 called in을 설명해 달라고 챗GPT에다 요구를 해보겠습니다. 이게요. 콜딘이 원래는 이제 그 스토리로 보면 네타냐후가 외무부 장관을 불러들였을 텐데 여기서는요 이 외무부 장관이 콜딘 했다 이렇게 나와 있네요. 콜딘. 외무부 장관이 전화상으로 이거 참여를 했나 보네요. 그런데 하여튼 확실하게 하기 위해서 본문에서 그걸 가져와 보겠습니다. 지금 그게 어디쯤에 와 있냐 하면은
여기인데요. 여기에서 콜린이 있을 겁니다. 여기서 콜린이 있죠. 그래서 전체를 갖다 놓고 이제 콜린을 설명해 보라고 하겠습니다. 이렇게만 하고 그냥 본문 갖다 붙여놓으면 되겠는데요. Is being used in a journalistic institutional sense, not in the everyday summoned meaning. 불러들였다라는 뜻인데 이제 언론 쪽에서 나타내는 건데요. 잠깐 참여했다라는 뜻이네요. Joined briefly by phone or video. 전화 아니면 비디오로 잠깐 참여했다. 그래 능동태다 이게요. 저는 수동태가 되면 좋은데 이게 능동태에서 조금 called in 하면 participated in 이렇게 봐야 된다는 거네요. He was not in the room. 그 방에 있지 않았습니다. But connected remotely. 아마 이스라엘에 있었는데 교육분야원이 그래서 전화상으로 연결이 됐다 이 말인데요. 그래서 someone ordered to come 이런 게 아니고 participated in 하고 거의 전화상으로 참여했다 그렇게 봐야 되겠네요. She called in from Paris. 능동태로 쓰네요. called in 전화상으로 참여하다가 called in 이렇게 할 수 있네요. 자동사로 she called in from Paris. The minister called in during the meeting. called in 전화상으로 참여하다 이게 가능하네요. 그래서 이 언론인들이 왜 콜린을 좋아하느냐면 이게 아주 간략하기 때문에 이거 좋다 이거죠. 그래서 다른 표현은 joined remotely, dialed in, appeared by video link 또는 spoke by phone 이런 정확한 표현들이 있습니다만은 이제 그 기자들은 잠깐 그냥 간략하게 called in 해버린다 이건데요. 그래서 called in이라는 표현이 있다는 것을 배웠네요. 전화상으로 잠깐 참여를 했다는 겁니다. And Mr. Trump suggested 그리고 Mr. Trump는 암시했는데요. Mr. Netanyahu would soon win a prize of his own. 네타냐후가 금방 나름대로 자기 자신의 상을 받을 거다 이거죠. 즉, a presidential pardon, 대통령의 사면을요. In his long-running corruption trial. 네타냐후가 오랫동안 계속되는 이 부패 재판이 아직도 미결인데 거기에서 이스라엘 대통령의 사면을 받을 것이다 라고 이야기했다 이거죠. 이 presidential pardon은 트럼프가 사면하는 게 아니죠. 이스라엘 대통령이 사면을 해야 되겠죠. Mr. Trump has urged Israel President 트럼프가 이스라엘 대통령한테 촉구했습니다. 촉구. 대통령 이삭 허족인데 to grant Mr. Netanyahu pardon. Mr. Netanyahu에게 간접 목적어 pardon 직접 목적어 사면을 주도록 부여하다는 기부하고 똑같습니다. 네타냐후에게 사면을 주도록 촉구해 왔습니다. I spoke to the president. 내가 대통령한테 이스라엘 대통령하고 이야기를 했고 and it's 했다가 he tells me 그가 나한테 말한다 it's on its way. 사면이 지금 오고 있는 중이다 라고 말을 했다는 겁니다. On Monday 월요일 날 그렇게 말을 했고 you can do better than that, right? 그 이상 더 어떻게 잘할 수 없는 거지? 내가 잘했지? 그 이상 더 잘할 수 없는 거야. 내가 잘한 거야. 그렇지? But Mr. Herzog's office quickly denied that. 그러나 대통령실이 빠르게 부인했습니다. Deny any decision had been made. 어떤 결정이라도 이루어졌다는 사실을 부인을 했고요. 그리고 said 뭐라고 발표했냐면 a decision was weeks away. 결정이 아직도 몇 주간 걸릴 거다. 그죠? At minimum 최소한 몇 주가 멀리 있다니까 몇 주간 걸릴 것이다 라고 이야기했습니다. 여기까지요.